श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका धारयसि विश्वम्। विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नम्रा। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायण, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री नवदुर्गा माता की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय बाल मुकुंद जय नंदलाला, जय कृष्ण कन्हैया गोपाला।
सुदशरथ अजित बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी श्री सद्गुरु भगवान की जय। देव देवी महेशानी करुणा सागर अंबिके गृही पूजा विधिं सम्यक् यथावदधुना निजम् वक्षे पूजा विधिराजन् अंबिकाया यथा प्रियम् अत्यं श्रद्धया सार्धं शृणु पर्वतपुङ्गव शृणु पर्वतपुङ्गव। श्री भगवतीના ચરણોમાં વંદન કરી દેવી ભાગવતજીને પ્રણમે આપ સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ કરી ફરી એક વખત દેવી ભાગવતની આ દેવી ગીતામાં એના અંત ભાગમાં આપણે પ્રવેશ કરીશું। હિમાલય સમક્ષ ભગવતી જગદંબાએ પોતાના હૃદયમાંથી નીકળેલો આ દેવી પ્રવાહ જીવના કલ્યાણને માટે પ્રગટ કર્યો। संभळावी आ गीता हिमालय ने, लेकिन कल्याण तो हमारा कर दिया। और यही माँ की परम करुणा है
अब हिमालय ने पूछा कि हे माँ, हे महेशानी, हे देव देवी, हे करुणा सागर अंबिके, अमारे तमारी पूजा करवी होय तो अमे केम करी शकीए? तमारी पूजा विधि केटला प्रकारनी होय, क्या प्रकारे आपने अमारे पूजवा जोईए, क्या मंत्रनो अमारे प्रयोग करवो जोईए अपनी पूजा में, ये आप अमने कही संभळावो। भगवती जगदंबा बोली है कि हे हिमालय, मारी पूजा विधि तमे जरूर करो, लेकिन बहुत श्रद्धा से करो, अत्यंत श्रद्धया। सार्ध शृणु पर्वत पुंगव। हे पर्वत श्रेष्ठ, आप जो भी करें लेकिन पूर्ण श्रद्धा से करें। मारी पूजाना बे प्रकार है। एक पूजा है बाह्य पूजा અને બીજી પૂજાનો પ્રકાર છે આભ્યંતર પૂજા। બાહ્ય પૂજા અને આભ્યંતર બે પ્રકારમાં પહેલો પ્રકાર જે મેં આપને કહ્યું બાહ્ય પૂજા, એ બાહ્ય પૂજા એના ફરી બે પ્રકાર છે, एक वैदिकी, एक तांत्रिकी। देखिए जेम पूजाना प्रकार होय ने एम भक्तिना पण प्रकार है। अंतरंग भक्ति और बहिरंग भक्ति। बहिरंग भक्ति कई तो कि बहिरंग भक्ति में आ पूजा विधि आवे छे। तमे जे बहारनी भक्ति करो छो, बहारनी सामग्रीओनो उपयोग करी अने माने रिझववानी कोशिश करो छो, माने तुष्ट करवा माटेनी जे तमारी कोशिश छे, ए बहिरंग पूजानो एक प्रकार छे। पण एमां तमे पूजा करो छो, साथे साथे थोड़ी दया जरूरी है, भगवतीनी सेवा जरूरी है, पूजा विधि करो अने निरंतर स्मरण जरूरी है। ए बहिरंग पूजा में, बहिरंग भक्ति में कही शकाय। हवे अंतरंग भक्ति जे छे एमां एक सिद्धांत काम करे छे, सर्व अपेक्षाओनो त्याग करी, सर्व अपेक्षाओनो त्याग करी अने केवल अने केवल तमारो अंतःकरण तमारा इष्ट ने झंख्या करे, आ अंतरंग भक्ति है। सर्व अपेक्षा, सर्व उपेक्षात परित्यागात, ऐसा कहा है। सर्व अपेक्षा परित्यागात, तमाम प्रकार की कोई अपेक्षा मन में न रहे एनो परित्याग करीने तमारा इष्ट ने झंखना थया करे हृदय में, ए अंतरंग भक्तिनो एक प्रकार है। हवे ए झंखना ने प्राप्त करवानी एक रीत है। तमने झंखना क्यारे जागे? ज्यारे तमे भगवानना अति पौरुष लीला चरित्रों श्रवण करो। परमात्माना लीला चरित्रों छे ने ए केवा छे? अति पौरुष। भगवती जगदंबा जे करी शक्या ए आपणे जेवा सामान्यथी थाय खरुं? 7 वर्षनो कृष्ण गोवर्धन उठावे ए आपणाथी संभव छे? आजना विज्ञान युग में छोकराओ कथा सांभळता होय तो एने मन में तर्क थाय कि 7 वर्षनो बाळक गोवर्धन केम उठावी शके? अने एक सामान्य नियम है कि हमेशा अपनी बुद्धि में तर्क उठ्या विना रहतो नथी। तर्क उठे छे कारण के बुद्धिनो स्वभाव है। मैं बुद्धिना लक्षणों कह्या था, याद है? शुरुआत में श्रवणम, ग्रहणम, धारणम चैव ऊह अपोह विज्ञान तत्वम, आ बधा बुद्धिना लक्षणों की चर्चा करी थी। एमां कहेलू कि बुद्धिनु लक्षण है तर्क। तर्क उठे, परंतु જ્યારે परमात्मानी आराधना करवानो प्रसंग आवे त्यारे तमारी तर्क बुद्धि ने शांत करवी पड़े छे।
ત્યાં તમારો તર્ક નહીં ચાલે, બિલકુલ નહીં ચાલે. કારણ કે ભજન ભક્તિ એક એવી અલૌકિક વસ્તુ છે કે ન્યા તમારી બુદ્ધિ, મન, ચિત્ત, અહંકાર બધું શૂન્ય થઈ જાય છે. બધું જ શૂન્ય બને છે. ત્યાં તમારે નથી મનની જરૂર, નથી બુદ્ધિના નિર્ણયની જરૂર, નથી તમારા ચિત્તના સંકલ્પ વિકલ્પની જરૂર. और मैंपना तो वहाँ है ही नहीं. यहाँ केवल प्रेम रहता है, बस प्रेम, केवल माँ के प्रति प्रेम, आपके इष्ट के प्रति प्रेम. तो सर्व अपेक्षाओं परित्याग करे અને ભગવાનના કે ભગવતીના અતિ પૌરુષ મંગલમય ચરિત્રોનું નિરંતર તમે ગાન કરો, શ્રવણ કરો. આ એક પ્રકારની અંતરંગ ભક્તિ છે અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો આ એક જ ઉપાય છે. સહેલામાં સહેલો અને એક જ ઉપાય, તમે ભગવાનની કથા નહીં સાંભળો, ભગવતીની કથા શ્રવણ નહીં કરો, ત્યાં સુધી તમને ઈશ્વરનો અનુભવ થઈ શકે નહીં. અને એનું પ્રમાણ આપું તમને કે વ્યાસ જેવા મહાપુરુષોએ આટલી મહેનત કરી અને આપણને કથાઓ શું કામ આપી? એટલા માટે જ આપી છે. તમે કોઈ દી કલ્પના કરી, મનમાં વિચાર્યું કે મહાપુરુષો આટલી મહેનત શું કામ કરે? તમે એક વાર્તા તો લખી જુઓ. એણે આપણને કેટલા પુરાણો અને એ પ્રમાણભૂત પુરાણો આપ્યા છે. વેદો અને શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોને સમજાવવા માટે એનો અર્ક કાઢ્યો એમણે, સાર તત્વ લઈ અને આપણને આ બધી જ કથાઓ એણે શ્રવણ કરાવી. બીજું કે જેટલી કથાઓ છે એ બધી અલૌકિક છે, લૌકિક નથી. અને એમણે એમની આંખો સામે જોયેલી પરમાત્માની લીલાઓની ગાથા જે છે એ લખી છે. કથા એટલે કલ્પના નહીં મીરભાઈ બેન. તમે રામાયણ સાંભળો છો, રામકથા કલ્પના માનો છો? કલ્પના છે? શું લાગે તમને? ઘણા બુદ્ધિમાન લોકો એમ પણ બોલે કે રામાયણ કલ્પના છે. અરે રામને કાલ્પનિક પાત્ર કહે છે. राम काल्पनिक पात्र है. हमारे राम अनादि काल से जो अनेकों को दर्शन दे चुके हैं उसको काल्पनिक कहा गया. राम कथा काल्पनिक नहीं, पुराणों ની કથાઓ છે એ કલ્પનાનો વિષય નથી. મહાપુરુષોએ પોતાની નજર સામે જોઈને લખેલી આ કથા છે. હું તમને એક સત્ય વાત કરું, સત્ય દ્રષ્ટાંત. એક દક્ષિણ ભારતના કથાકાર રામાયણની કથા સંભળાવતા હતા અને એ કથા સંભળાવતી વખતે એણે આધાર લીધો તો કંબ રામાયણનો. કંબ નામના એક ઋષિ થયા, એમણે રામાયણ લખી છે. જેમ તુલસીકૃત રામાયણ છે, વાલ્મીકીકૃત રામાયણ છે. તમને ખબર છે રામાયણ કેટલી છે? કેટલી છે? શતકોટી તો છે જ. પણ ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ એવું કીધું છે કે 250 રામાયણનો મેં અભ્યાસ કર્યો અને 250 રામાયણો તો મારી પાસે પ્રાપ્ત છે, ગોસ્વામીજી લખે છે. અને એટલી રામાયણનો અભ્યાસ કરીને પછી મેં આ રામચરિતમાનસ લખ્યું છે. 250 રામાયણો તો પ્રાપ્ત છે ગોસ્વામીજીના સમયમાં. હવે એમાંની એક કંબ રામાયણ છે, તમિલ ભાષામાં છે. કંબ નામના ઋષિ થયા દક્ષિણ ભારતમાં. તમે પેલી રામાયણ સિરિયલ આવે ને એની શરૂઆતમાં એ આવે લખેલું કે કઈ રામાયણનો આધાર લીધો છે આ સિરિયલ બનાવવા માટે. એમાં તુલસીકૃત, વાલ્મીકી, અધ્યાત્મ અને કંબ આ 4 રામાયણોમાં એ પ્રમુખ રામાયણો છે એ સિરિયલ બનાવવા માટેના આધાર માટે. એટલે એ કંબ રામાયણ જે કંબ ઋષિએ લખેલી છે એનો આધાર લઈ એક વક્તા મહોદય કથા સંભળાવતા હતા. એમાં પ્રસંગ આવ્યો રામ રાવણના યુદ્ધનો. રામ રાવણનું યુદ્ધ થયું ત્યાર પછી મેઘનાદ લક્ષ્મણ સાથે લડવા માટે આવે છે. એ સમયે જ્યારે મેઘનાદને એમ લાગ્યું કે હું પરાજિત થઈશ એટલે એમણે પોતાની શક્તિનો પ્રહાર કરી દીધો લક્ષ્મણજી ઉપર. અને લક્ષ્મણજીની છાતીમાં રથના પૈડા જેવડો છેદ થઈ ગયો
આવું કથાકાર મહોદય બોલ્યા. રાત્રિના સમયે સ્નાન સંધ્યા કરીને ભોજન પશ્ચાત કથાકાર શયન માટે ગયા એટલે એને સ્વપ્ન આવ્યું અને સ્વપ્નમાં જેણે આ રામકથા લખી છે એ ઋષિએ દર્શન આપ્યા. કંબ ઋષિ. कंब ऋषि की तो अरे भला आदमी आप कैसी कथा सुनाते हो, जरा देखो तो सही मैंने क्या लिखा है मेरी राम कथा में. तो क्या लिखा है महाराज, और मैंने क्या बोला. वक्ता ने पूछा, तुमने कहा कि लक्ष्मण जी ની છાતીમાં રથના પૈડા જેવડો છેદ થઈ ગયો. મેં આવું લખ્યું નથી. લક્ષ્મણની છાતીમાં રથના ધરા જેવડો છેદ થઈ ગયો આવું લખ્યું છે. રથનો ધરો હોય ને, બે પૈડાને પકડી રાખ્યો હોય, જે ધરીનો ભાગ હોય, એક્સલ ધરી, એ રથના ધરા જેવડો છેદ લખનની છાતીમાં થયો, પૈડા જેવડો નહીં. વક્તાની બુદ્ધિ થોડી સૂક્ષ્મ હોય છે એટલે એને પૂછ્યું કે महाराज प्रमाण क्या है, आप कहते हैं उसका प्रमाण. कंब ने पूछो, जेने रामायण लखी ने पूछो. तो कंब ने कहा, प्रमाण मैं हूं, प्रमाण मैं स्वयं हूं. आप कैसे. तो कहा, मैंने मेरी आंखों के सामने सब देखा था. महाराज तमे केम जोयु होय क्यारे ए मने कहो. कंब ने कहा कि वक्ता महोदय, जब लखन और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था और उस समय में वहां बंदर के रूप में था, राम की सेना में बंदर के रूप में मैं वहां पर हाजिर था. लक्ष्मण जी ने मूर्छा આવી ગઈ ને પછી કરોડ કરોડ યોદ્ધાઓએ ઉઠાવવાની કોશિશ કરી પણ એકે યોદ્ધા એને ઉઠાવી નહોતા શક્યા. ગોસ્વામીજી लिखते हैं, करोड़ योद्धाए उठाव्या लेकिन कोई उठावी न शक्या. એને લઈ જવા માંગતા હતા લક્ષ્મણજીને ક્યાં લંકામાં, लेकिन कोई उठावी न शक्या. बाद में जब शाम होने को आई और लखन हनुमान जी ने सोचा लखन कहाँ गए, और हनुमान जी પોતાની ટોળીને લઈને આવે છે. લક્ષ્મણજી મૂર્છા में पड़े थे. કંબ ने कहा कि ये हनुमान जी ની ટોળીમાં હું એક વાનર તરીકે ત્યાં હાજર હતો. એ વખતે મેં અદ્ભુત પરાક્રમ બતાવેલું વાનરના રૂપમાં મેં લડાઈ કરેલી, અને લક્ષ્મણજીના ને ઉઠાવવા માટે જ્યારે હનુમાનજી જાય છે ત્યારે એ વાંદરાઓની ટોળીમાં હું સાથે હતો. मैंने मेरी आंखों के सामने ये दृश्य को देखा है और ये देखकर मैंने लिखा है. उस समय सब उठाकर लाए लखन को, राघव के चरणों में रखा. फिर हनुमान जी जाते हैं औषधि लेने के लिए. ये सब दृश्य को मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है और मेरे पराक्रम को देखकर राम ने मुझे आशीष दिया, जाओ तुम कलयुग में ऋषि बनोगे और मेरी गाथा को लिखोगे. मुझे आशीष दिया राम ने, और इसलिए मैं आज ऋषि बनकर आया हूँ और मैंने मेरे राम की कथा को लिखा. दक्षिण भारत में कंब रामायण नो मोटो महिमा है. तमिल भाषा में लखाई है कंब रामायण. આજે પણ આપણે કેમ ગોસ્વામીજીને રામાયણનો આધાર લઈને આપણે રામકથા કરીએ છીએ, દક્ષિણના કથાકારો કંબ રામાયણનો આધાર લઈને રામકથા સંભળાવે છે. એ કંબ ઋષિ પોતાની આંખો સામે જોઈને લખ્યું છે એમ કહે છે. તો કથાઓ કોઈ કલ્પનાનો વિષય નથી. પોતાની નજર સામે જોઈને લખાયેલી આ ગાથાઓ છે. એને કહેવાય લીલા શ્રવણ, લીલા દર્શન, લીલા પ્રવેશ. લીલા શ્રવણ, ભગવતીએ જે લીલાઓ કરી છે એ લીલાને તમે સાંભળો, શ્રવણ કરતા કરતા તમને એનું દર્શન થાય છે. જો તમે લીલા શ્રવણ નહીં કરો ને તો તમને દર્શન ન થાય. આ 3 પગથિયા મહાપ્રભુજી આપે છે. શ્રીમન મહાપ્રભુજી શ્રી વલ્લભાચાર્યજી બોલ્યા છે કે લીલા સાંભળ્યા વિના તમને લીલા દર્શન ન થાય, અને લીલા દર્શન કરો પછી તમારો લીલામાં પ્રવેશ થાય છે. આ 3જું પગથિયું. લીલા દર્શન, લીલા શ્રવણ, લીલા પ્રવેશ. અને એટલા માટે અપેક્ષાઓનો ત્યાગ કરી સર્વ પ્રત્યે દયાનો ભાવ રાખી કેવલ પરમાત્માને જ પ્રેમ કરતા કરતા પરમાત્માની કથાનું, તમે લીલા કથાનું જ્યાં સુધી સેવન નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને ઈશ્વર દર્શન સંભવ નથી. દર્શનને માટે ભગવાનની કથા સાંભળવી જ પડે છે.
વ્યાસપીઠ ગેરંટી આપે છે કે દેવી ભાગવતનો કે ભાગવતનો જે માણસ રોજ પાઠ કરતો હોય એને એના અંત સમયે હરિદર્શન થાય એને થાય. ભગવાન એનો હાથ પકડીને એને વૈકુંઠમાં લઈ જાય છે. ભગવતી એને પોતાના ધામમાં લઈ જાય છે. આમાં કલ્પના બિલકુલ નથી, આ निशंक सत्य है, क्योंकि मेरे व्यास ने लिखा है, अनुभवी महापुरुष के द्वारा लिखा गया है. और ये लिखा हुआ जो है उसके भी बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं. और इसलिए बहिरंग भक्ति, अंतरंग भक्ति, अंतरंग भक्ति में कथा महत्वनी है, बहिरंग भक्ति है ये एक प्रकारनी पूजा है. એટલે એ પૂજા પ્રમાણે જો તમે આગળ વધો તો એ પૂજાના બે પ્રકાર, બાહ્ય અને આભ્યંતર. બાહ્યના ફરી બે પ્રકાર કીધા, વૈદિકી અને તાંત્રિકી. દેખો, વૈદિકી જે પૂજા છે એ વેદ દીક્ષા સમન્વિત હોય છે. વૈદિકી પૂજા એટલે શું? ભગવતીની પૂજા કરવા માટે વેદ મંત્રોનો સહકાર લેવો, વેદ મંત્રોનો આધાર લઈ અને એની પૂજા કરવામાં આવે તો એને વૈદિકી પૂજા કહેવાય છે. તો તમે જો ભગવતીની પૂજા 1650 થતી હોય, 16 ઉપચારોથી 20 થાય, 30 થાય, રાજોપચાર થાય, તો એ તમે જોઈ હશે પૂજાઓ બધી. રાજોપચારમાં ઘણી બધી સામગ્રી જોઈએ. જેમ રાજાની પૂજા કેમ કરવામાં આવે, રાજાના ઘરમાં જે પૂજા થતી હોય ત્યાં કોઈ કમી ન હોય, એમ ભગવતી જગદંબા પરાંબાની જે પૂજા થતી હોય એ રાજોપચાર છે. એમાં વેદ મંત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે વધારે, એ વૈદિકી પૂજા છે. અને બીજી તાંત્રિકી પૂજા છે. તાંત્રિકી પૂજામાં તંત્રશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તંત્રશાસ્ત્ર, તંત્રશાસ્ત્રોમાં જે તંત્રોમાં જે મંત્રો લખાયા છે એનો પ્રયોગ થાય છે. એમાં તંત્ર દીક્ષા લેવી પડે છે. માની લો કે તમે 10 મહાવિદ્યા છે તો 10 મહાવિદ્યામાં જે મહાકાલી તંત્ર, તારા તંત્ર, ભૈરવી તંત્ર, બગલામુખી તંત્ર, છિન્નમસ્તા તંત્ર, બાલા ત્રિપુર સુંદરી, ષોડશી, શ્રી આદિ જે છે, કમલા તંત્ર આદિ, તો એ બધી તાંત્રિકી મહાવિદ્યા છે. યાને એ મહાવિદ્યામાં તંત્રશાસ્ત્રોના મંત્રોનો પ્રયોગ થાય છે. અને હું કહું છું વારંવાર કે તંત્ર વસ્તુ કોઈ ખરાબ વસ્તુ નથી. તંત્ર એટલે સિસ્ટમ. સિસ્ટમને સુધારવાની એક રીત છે તંત્ર ઉપાસના. સિસ્ટમ અને તંત્ર, આપણે અંગ્રેજીમાં જેને સિસ્ટમ કહીએ છીએ, કે તમારી સિસ્ટમ બગડી ગઈ હોય તો એને ઠેકાણે લાવવા માટે તાંત્રિક ઉપાસના કરવી પડે છે. તો ભગવતીની ઉપાસના કરવાથી તમારી સિસ્ટમ સુધરે છે. પછી મનની સિસ્ટમ હોય, ચિત્તની હોય, બુદ્ધિની હોય, અહંકારની હોય, તો એ સુધરે છે ભગવતીની ઉપાસના કરવાથી. એટલે તંત્ર દીક્ષા એ ભગવતીની ઉપાસનામાં મહત્વની. બીજું કે તંત્ર દીક્ષામાં માતાજીની પૂજા માટે યંત્ર પૂજા જરૂરી છે. ભલે તમે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી હોય, સારી વાત છે, પરંતુ મૂર્તિ સાથે યંત્ર સ્થાપના કરવી પડે છે. યંત્ર જરૂરી છે. તમે અંબાજીમાં દર્શન કરવા જાઓ તો એ હકીકતે મૂર્તિ નથી, ત્યાં શું છે? યંત્ર છે. અંબાજીમાં યંત્ર પૂજા થાય છે, યંત્ર બિરાજે, પણ એ યંત્ર ઉપર અંબાજી જેવી મૂર્તિનો આકાર આપવામાં આવ્યો છે, એટલે તમને મૂર્તિનું દર્શન થાય. વાસ્તવમાં યંત્ર છે. એ યંત્રને સિદ્ધ કરવામાં આવે અને અંબાજીના દ્વારમાં તમે પ્રવેશ કરો, ત્યાં શ્રીયંત્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. એ શ્રીયંત્ર અને અંબા યંત્રની તાંત્રિકી પૂજા ત્યાં કરવામાં આવે છે. ભગવતી જગદંબાનું કોઈ પણ સ્થાન હોય, પછી પાવાગઢ હોય તો એ ભલે, કોલ્હાપુર હોય તો ભલે, તુલજાપુર હોય તો ભલે, આ બધા સ્થાનોમાં કામાખ્યા હોય તો ભલે, ત્યાં બધી તાંત્રિકી પૂજા કરવી પડે છે. જેટલા શક્તિપીઠ સ્થાનો છે ત્યાં એ પૂજા થાય છે. એમાં કોઈનું અનિષ્ટ થઈ જાય એવા મંત્રો બોલાતા નથી. એટલે ઘણા લોકો એમ માને કે ભાઈ તંત્ર એટલે ભાઈ તો તાંત્રિક માણસ છે અને તાંત્રિક હોય, બીજાનું ખરાબ કરી નાખે, અને અથવા તો કંઈ ખરાબ કરવાનું કાર્ય કરવું હોય ને તો તાંત્રિકને ગોતે. કોઈ તાંત્રિક છે તમારી પાસે એવું પૂછે લોકો. મારણ કરવું, મોહન કરવું, વશીકરણ કરવું, ઉચ્ચાટન કરવું, વિદ્વેષણ કરવું, મારણમ, મોહનમ, વશ્ય, સ્તંભનો, ચાટનાધિકમ, આ જે 6 વસ્તુ છે, કોઈને મારી નાખવું એટલે મારણ કરવું, મોહન કરવું, બીજાનું આકર્ષણ કરવું આદિ, આવા શબ્દો આપણે ત્યાં વપરાય છે ને.
કે એણે તો મારણ કર્યું છે ને, એને મોહન કર્યું છે, વશીકરણ કર્યું છે, ઉચ્ચાટન, વિદ્વેષણ આદિ. વાસ્તવિક અર્થ એનું શું છે? મારણ કરવું એટલે બીજાને મારવાની વાત નથી, તમારી ઇન્દ્રિયોને મારવાની વાત છે. તમારી આંખ કુદ્રષ્ટિ ન કરે, તમારા કાન ખરાબ વાતો સાંભળે નહીં, તમારા હાથ કોઈનું ખરાબ ન કરે, એને મારણ કહેવાય. મારણ એટલે તમે તમારી ઇન્દ્રિયોને મારો, કે જે ખરાબ ખેલ ખેલતી હોય તો એને અટકાવો, એને મારણ કહેવાય. મારણ એટલે કે બીજાને મારી નાખવાની વાત નથી. ખરું મારણ એ છે. મોહન કોનું કરવાનું છે? શું બીજાનું મોહન કરવાનું છે? તમારા પોતાના મનનું મોહન કરો. તમારું પોતાનું મન ક્યાંય ભટકે નહીં. જો આ પૂજાની એક પદ્ધતિ છે, બીજાના મોહનની વસ્તુ નથી. આ પોતાના મનનું મોહન કરો. વશીકરણ કોનું કરવાનું છે? ભાઈ, વશીકરણ કોઈ બીજાનું નહીં, તમારું મન તમને વશમાં હોવું જોઈએ. અને એના મંત્રો છે આપણા શાસ્ત્રોમાં, કે તમારું પોતાનું મન તમને વશમાં હોય એટલે આખું જગત તમને વશીભૂત થાય. તમારું જ મન તમને વશમાં ન હોય તો તમે બીજાને શું વશ કરવાના હતા? તો આ ભાવ છે બધા, આ સાત્વિક ભાવ છે. રામચરિત માનસમાં એક વશીકરણ મંત્ર છે, એક ચોપાઈ છે. જો સાંભળો, એ વશીકરણ ચોપાઈ છે. સુની જેહી કે જેહી પર સત્ય સને, જેહી પર સત્ય સનેહું સો તેહી મિલઈ ન કછુ સંદેહ. શું અર્થ થયો? જેને જેના ઉપર સાચો પ્રેમ હોય એને મળ્યા વિના રહે જ નહીં, આમાં કોઈ સંદેહ જ નથી. આને માનસનો વશીકરણ મંત્ર કહેવાય છે, રામચરિત માનસનો. જેહી કે જેહી પર સત્ય સનેહું. તમને જો ખરેખર કોઈ વસ્તુ જોતી હોય તો એના ઉપર તમને સાચો પ્રેમ હોવો જોઈએ. અને સાચો પ્રેમ તમને હોય, તમને મેળા વિના રહે જ નહીં. જેહી કે જેહી પર સત્ય સ્નેહું, જેહી કે જેહી પર, જેને જેના ઉપર સત્ય સ્નેહ હોય, સાચો પ્રેમ હોય, સો તેહી મિલઈ, એને મળે જ છે. ન કછું સંદેહું, એમાં કોઈ શંકા નથી, કોઈ સંદેહ નથી. અને આ ચોપાઈ રામાયણમાં ક્યાં મૂકવામાં આવી છે? જાનકીજી જ્યારે ભગવાન રામ દંશભંગ કરવા માટે ઊભા થાય છે એ વખતે વાર લગાડે છે. ધીમે ધીમે મંચ ઉપર આગળ વધે ને એ વખતે જાનકીજી વ્યાકુળ થઈ જાય છે, એકદમ વ્યાકુળ, કે રામ જલ્દીથી જાય અને જલ્દી ધનુષભંગ કરે. તો મન હી મન ધનુષને મનાવે છે, મન હી મન ગણેશને મનાવે, શંકરને મનાવે કે ધનુષને હલકો કરી આપો હે શંકરજી. તો આ એની માનસિક અવસ્થા હતી, આવી વ્યાકુળતા. અને એ વખતે એના મનમાં વિચાર આવે છે કે જય પર સત્ય સનેહ, મારે આટલી બધી ગભરાવાની શું જરૂર છે? મને તો રામમાં અથાહ પ્રેમ છે, એ મને જરૂર મળવાના છે. એ વખતે ગોસ્વામીજી ચોપાઈ લખે છે કે જેને જેના ઉપર સાચો પ્રેમ હોય એને મેળવીના રહેતું નથી. પણ સાચી વસ્તુ જોઈએ, ખરી વસ્તુ જોઈએ ભાઈ. તમને ભગવાન મેળવવાની ઈચ્છા હોય અને તમને સાચો પ્રેમ હોય એના પ્રતિ, તો તમને મેળવીના રહે જ નહીં. તમને જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા હોય, સાચો પ્રેમ હોય, તો તમને મેળવીના રહે જ નહીં. તમારે ખરેખર જો ભક્તિ કરવી હોય, સાચો પ્રેમ તમને હોય, તો તમને મેળવીના રહે જ નહીં. તમારે કોઈ સદગુરુની જરૂર હોય, સાચો પ્રેમ હોય, એ તમને મેળવીના રહે જ નહીં.
તો મારણમ મોહનમ વશ્ય સ્તંભનો ચાટનાદિકમ, યાને મારણ કરવું, મોહન કરવું, વશીકરણ કરવું, સ્તંભન કરવું, યાને થંભાવી દેવા. કોઈને થંભાવી દેવા. આપણે કહીને બે એનું કામ થંભાવી દીધું. જો મેં એવો મંત્ર માર્યો કે એનું કામ મેં થંભાવી દીધું, મેં આમ કરી નાખ્યું. એમ કોઈના કરવાથી કંઈ થંભી જતું નથી. ભલા થંભાવવાનું છે તમારા મનને, તમારા વિચારોને, તમારી વૃત્તિઓને. જે બહાર ભટકે છે તમારી વૃત્તિઓ, એને અટકાવો. મનની અટકન કરો, વૃત્તિની અટકન કરો કે જો જેની ભટકન છે એ મટવી જોઈએ. વિદ્વેષણ એટલે વિદ્વેષણનો અર્થ એકબીજાનો દ્વેષ કરવા લાગે. એકબીજા દ્વેષ કરવાનો છે. કોનો? માયાનો દ્વેષ કરો. ખરાબ કાર્યનો દ્વેષ કરો કે આજથી હું ખરાબ કામ નહીં કરું, આજથી હું કુદ્રષ્ટિ નહીં કરું, આજથી હું ખરાબ વાણી નહીં બોલું. આવો નિર્ણય કરો, વિદ્વેષણ છે. તો તમે જ્યારે માની પૂજા કરવા જાઓ છો ત્યારે આ બધી વાતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. માની પૂજા એ કોઈનું ખરાબ કરવા માટે નથી. માતાની પૂજા છે એ આખા જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે છે. તાંત્રિકની અહીંયા વાત આવી એટલે અમારી વાત કરવી પડી કે તંત્ર વિદ્યાની વાત આવે એટલે લોકો બધું મોટા ભાગનું આવું જ સમજતા હોય છે. પણ હકીકત એ છે કે એ તમારે પોતાને માટે આ બધું કરવાનું છે. મારણમ મોહનમ વશ્ય સ્તંભનો ચાટનાદિકમ પાઠ માત્રેણ સંસિદ્ધેત कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। तो इस प्रकार ये सब बातें यहाँ लिखी। तांत्रिकी पूजा करो तमें एम तंत्र विद्या की दीक्षा लेवी पड़े छे। और इसमें लिखा है कि ऐसे भगवान की के भगवती की पूजा शुरू करो। हवे आमा एक वर्णन आप्युं छे कि भगवती जगदंबानी ज्यारे तमे कोई पूजानो आश्रय करो ए वखते भगवतीना विराट रूपनुं ध्यान करो। भले पछी तंत्रना रूपमां तमे पूजा करो, तंत्र स्थापित कर्युं होय एनी करो, मूर्तिनी करो, पण भगवतीनी विराट रूपनी पूजा करो। बहारना उपचारोथी तमे पूजा जरूर करो, पण साथे साथे मानसिक पूजा पण करो। मानसिक भाव राखो। मानसिक पूजा छे ने एनुं बहु मोटुं बळ छे। मानसिक पूजा जरूरी छे। केवी रीते? तो भगवती आमां स्वयं बोले छे, हिमालय तमे मारा स्वरूपने जोयुं छे, तमे मारा विराट रूपने निहाळ्युं छे अने ए विराट रूपनुं तमे चिंतन करो, एनुं सदाय पूजन करवुं, नमन करवुं, शांत चित्तवाळा रहेवुं, दंभ अने अहंकार विनाना थई अने मारा स्वरूपने श्रेष्ठ मानी अने मारा नामनो जप करो। जप कर्याज करो अने आ रीते मानसिक पूजा करता रहो। बाह्य उपचारोथी जो तमने पूजा करवानो समय न मळतो होय तो आ रीते मारी मानसिक पूजा करो। घणी वखत एवुं बने कि आपणे त्यां बाजुमां मंदिर न होय, आपणे दूर होईए तो माताजीनी पूजा केम करवी? तो आ रीते करो मानसिक पूजा। मनथी ध्यानमां डूबी जाओ। तमारुं मन सर्व प्रकारे मानी आ रीते पूजा करे छे, आ रीते परिकल्पना करता करता कल्पनाथी भगवान साथे भगवत साथे जोड़ाओ। कारण कि आ खेल बधाय मनना छे ने, खेल तो मन ज करे छे। तमे मंदिरमां हो पण मन तमारुं मंदिरमां न होय, बार भटकतुं होय तो तमे मंदिरमां नथी। भले तमे खराब कि गंदी जग्याए बैठा हो पण तमारुं मन जो मंदिरमां होय तो तमे मंदिरमां छो। तो ज्यां मन छे त्यां तमे छो। पछी मन खराब जग्याए होय अने तमे मंदिरमां बैठा हो तो तमारा माटे मंदिर छे फायदाकारक नथी। पण भले खराब जग्याए बैठा हो तमे मंदिरमां तमारुं मन मंदिरमां होय तो तमारा माटे ए खराब जग्या पण मंदिर बने छे। तो मननी वात छे आ बधी। तमारुं मन क्यां छे ए बहु महत्वनी वस्तु छे। बीजुं, भक्ति तमे करो छो के पूजा करो छो ए कोई सामान्य कर्म नथी, अलौकिक कर्म छे। ए लौकिक नहीं, अलौकिक कर्म है। एटले दरेक व्यक्तिए रोज पूजा करवी जोईए। रोज 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट भगवतीनुं ध्यान करो। तमारा घरमां बेसी शांतिथी स्नानादि करी अने 10-15 मिनिट तमे ध्यान करो। रोज पूजा करो, रोज डेली। अने जो मूर्ति न होय मंदिरमां तो तमे भगवतीनुं स्मरण तो करी शको, ध्यान तो करी शको छो ने। तो आटलो समय जरूर आपो। ध्यान जरूर करवुं जोईए दरेक व्यक्तिए। दरेक व्यक्तिए ब्राह्मण होय तो सवारमां संध्या करे छे। आम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य त्रणेयने संध्या करवानो नियम छे।
તો એ સંધ્યાવંદન કરતી વખતે માનસિક પૂજા કરે છે. પછી આગળ કહે ભગવતી કે દેખો, કેવળ હું કર્મથી ન મળું, ભલે તમારું કર્મ શ્રેષ્ઠ હોય, ઉત્તમ હોય, પણ કેવલ હું કર્મથી નહીં મળું, હું ભક્તિયુક્ત જ્ઞાનથી મળું છું. હું ભક્તિયુક્ત જ્ઞાનથી મળું છું. જે જ્ઞાનની સાથે ભક્તિ ભળેલી હોય છે, જે જ્ઞાનની સાથે સેવાનો ભાવ ભળેલો હોય, એને હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. કર્મથી તમને મળે ખરું શું? તો કે કર્મથી ધર્મ મળે છે, કર્મથી ધર્મ મળે છે, ધર્મથી ભક્તિ મળે છે, ભક્તિથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, ભક્તિથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. હવે ઘણા લોકો કહેતા હોય કે અમારા ઘરમાં ધર્મ છે, ચાલો અમે ધર્મ કરીએ છીએ. તો ધર્મ તમે કરો છો, કોને ધર્મ માનો છો? કયો જોઈએ, શું ધર્મ છે? ધર્મ તમે કોને માનો છો? તમારા ઘરમાં ધર્મ તમે બોલો છો, પરંતુ ધર્મમાં તમારી કર્તવ્ય બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? ધર્મમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ. કર્તવ્ય બુદ્ધિ એટલે ધર્મને માટે તમે કંઈ કરો છો, કંઈક કરો ને, એને કર્તવ્ય બુદ્ધિ કહેવાય. કઈ રીતે? તો જેના ઘરમાં ધર્મ છે એમ કોઈ કહેતું હોય, એના ઘરમાં 5 વસ્તુ હોવી જોઈએ. 5 વસ્તુ કઈ? રોજ સવારમાં વહેલા ઉઠી અને ધ્યાન ભજન પૂજન કરે, સંધ્યાવંદન કરે. 1. બીજું, બધાય ભેગા મળી અને પરમાત્માનું સ્તવન કરે. 2. ત્રીજું, રોજને માટે તમારે ઘેર અતિથિ આવે, અતિથિ સત્કાર થવો જોઈએ, અતિથિ સેવા થવી જોઈએ. આ 3જી વસ્તુ. 4થું, રોજ યજ્ઞ થવો જોઈએ, યજ્ઞ રોજ થવો જોઈએ. અને 5મું, પરોપકાર યાને ભૂત સેવા થવી જોઈએ, પ્રાણીઓની સેવા થવી જોઈએ, જે પશુ પક્ષી છે આદિ પ્રાણીની સેવા. આ 5 પ્રકારના યજ્ઞો જેના ઘરમાં થતા હોય, પંચયજ્ઞ, એને ધર્મમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ કહેવાય. ધર્મમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ જોઈએ. ધર્મથી પૈસા પ્રાપ્ત કરો. દેખો, પૈસા મેળવવા માટે ખોટા ધંધા ન કરવા. ખોટી રીતે પૈસા પ્રાપ્તિ કરશો, ધનવાન થઈ જશો, એ મના નથી, જરૂર થશો, પણ એ ધન તમને ભોગ તરફ લઈ જશે. એ ધન તમારું પતન કરશે, તમારું વૈચારિક પતન થશે, નૈતિક પતન થશે. એ તમને સુખ નહીં આપે. ખોટું ધન કોઈ દિવસ કોઈને સુખ આપી શકતું નથી. એટલે ધર્મમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ જોઈએ. ધન એટલે અર્થ. અર્થમાં નિર્લોભિતા હોવી જોઈએ. અર્થમાં નિર્લોભિતા એટલે લોભ ન જોઈએ. ધનવાન માણસ છે ને, ધનવાન કોણ બને ખબર છે? લોભી હોય એ જ ધનવાન બને. લોભી હોય ને એ જ ધનવાન બને. જેને પૈસા બહુ ભેગા કરવાની લોભ થતો હોય ને, એ જ ધનવાન બની શકે. એટલે ધન કદાચ તમને મળે તો ધનમાં નિર્લોભિતા હોવી જોઈએ. ધર્મમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ, અર્થમાં નિર્લોભિતા, એ જરૂરી છે. કામ તમે ભોગવો એમાં ના નથી, પણ કામમાં અનાસક્તિ રાખો, આસક્તિ ન રાખો. આપણે માટે 4 પુરુષાર્થો કયા ને, ધર્મ, અર્થ, કામ. तो काम में अनासक्ति. और मोक्ष क्या है? सब में हरि दर्शन ही मोक्ष है. सब में हरि दर्शन. તમને બધાયમાં ભગવાન દેખાવા જોઈએ, બધાયમાં. આ સંસારમાં તમારા માટે ઈશ્વર સિવાય કોઈ ન હોવું જોઈએ. બસ જે કોઈ હોય એ બધાયમાં તમને ભગવત ભાવ જાગે. આને મોક્ષ કહેવાય છે. મોક્ષ એટલે શું? મર્યા પછી મોક્ષ મળે છે. અને કદાચ મળતો હોય તો કોણે જોયો હશે? કયો જોઈ? મર્યા પછી કોણે જોયો છે? મર્યા પછી મુક્તિ મળતી હશે, એમાં ના નથી, ચાલો. લેકિન સબ મેં હરિદર્શન હી મુક્તિ હૈ. બધાયમાં તમને ભગવાન દેખાય એ જ મુક્તિ છે, એ જ મોક્ષ છે. એટલે માં આમાં કહે છે કે કર્મથી ધર્મ, ધર્મથી ભક્તિ અને ભક્તિથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાન એ જ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. હવે દેખો, આમાં માં બોલી છે કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં કહ્યું છે એને ધર્મ કહેવાય. શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં કહ્યું છે. શ્રુતિ એટલે વેદ અને સ્મૃતિ, સ્મૃતિ કોને કહેવાય? ગીતા સ્મૃતિ છે. ભગવદ્ ગીતા એ સ્મૃતિ કહેવાય.
તો એમાં જે કહ્યું છે ને વેદમાં કહ્યું છે એને ધર્મ કયો છે. મેં હમણાં તમને જે સાર આપી દીધો ને એ આમાં કહેલો છે, એ તમને સાર આપ્યો, જેને ધર્મમાં કર્તવ્ય બુદ્ધિ કહી. એ સિવાયના જેટલા શાસ્ત્રો છે એ ધર્માભાસ છે એમ કહે છે, ધર્મનો આભાસ કહેવાય. વેદ સિવાય શાસ્ત્રકારોનું જે કહેવું છે એ અજ્ઞાનરૂપ છે. વેદને છોડીને કોઈ બોલે ને એ માનવું નહીં. આ માં બોલી છે અને એટલા માટે વેદને સ્વીકારવા. વેદ આપણા ભગવાન છે. મેં કથાની શરૂઆતમાં જ આપને કહ્યું હતું કે વેદમાંથી બધું નીકળ્યું છે. વેદની રક્ષા કરવા માટે જ ભગવાન વ્યાસ પધાર્યા. વેદની રક્ષા કરવા માટે જ ભગવતીના અવતારો થાય છે અને વેદ આપણા પ્રથમ ભગવાન છે. એટલે વેદમાં જે કહ્યું હોય એ કરવું જોઈએ. તમે વેદ વિરુદ્ધ જે કરો છો એને પાખંડ ધર્મ કહેવાય છે. વેદ વિરુદ્ધ જે થાય ને એને પાખંડ કહેવાય છે. દેખો જૈનો છે ને, જૈનિઝમ છે ને એ વેદને માનતું નથી, આત્માને માને છે. બુદ્ધ ભગવાન છે ને એણે વેદોનો વિરોધ કર્યો હતો. હા, અંતમાં એણે વેદોનો સ્વીકાર કરેલો, ઉપનિષદોનો સ્વીકાર કરેલો છે અંત ભાગમાં. એટલે આપણે એને ભગવાન માન્યા છે. યાને 24 અવતારોમાં એને આપણે સમાવ્યા છે. તો વેદનો જે વિરોધ કરે એને પાખંડ ધર્મ કહેવાય છે. પાખંડ એટલે પાખંડ, ખંડ એટલે નિશાની, પાપની નિશાની એને પાખંડ કહેવાય. ખંડનો અર્થ નિશાની થાય. પાપની નિશાની એને પાખંડ કહેવાય છે. તો વેદ છોડીને કંઈ બોલાતું હોય તો એ બધું ખોટું છે, એ પાપ તરફ તમને લઈ જાય છે. એટલે આપણા ગ્રંથો બધાય વૈદિક ગ્રંથો છે અને વેદ બહાર કોઈ બોલી શક્યું નથી. પછી એ ચાહે બાઇબલ હોય ચાહે કુરાન હોય, એ તો છીંછરા ગ્રંથો છે. આપણો વેદ ગહન છે, ગહનમાં ગહન શાસ્ત્રો છે, એમાં વેદ ગણાય છે. તો વૈદિકી દીક્ષા અને તાંત્રિક દીક્ષા અને વેદની રક્ષા કરવી. વેદ સિવાય શાસ્ત્રકારોનું કેવું અજ્ઞાન રૂપ છે એવું આમાં માં બોલી છે. હવે વૈદિક પૂજાનું મહત્ત્વ કહ્યું આ પ્રકારે, અને પછી આગળ તાંત્રિકી પૂજા બીજા પ્રકારની. હવે વૈદિકી પૂજા જે છે એમાં એક વાત કરી, મૂર્તિમાં, સ્થંડીલમાં, સૂર્યચંદ્ર મંડળમાં, જળમાં, બાણલિંગમાં, યંત્રમાં, વસ્ત્રમાં અથવા પોતાના હૃદય કમળમાં ભગવતીની ધારણા કરવી. આટલી વસ્તુમાં આ વૈદિકી પૂજામાં મહત્વનું છે. મૂર્તિમાં, માં મૂર્તિમાં બેઠી છે અથવા સ્થંડીલમાં છે. સ્થંડીલ એટલે યજ્ઞકુંડ, એ પણ માનું સ્વરૂપ છે. પછી સૂર્યચંદ્ર મંડળમાં પણ માં બેઠી છે. કદાચ તમારી પાસે સ્થંડીલ ન હોય તો સૂર્યચંદ્રને તમે માનું સ્વરૂપ માનો. પછી એ વસ્તુ ન હોય તો જળમાં પૂજા કરો, અથવા બાણલિંગમાં, શંકરજીના લિંગમાં, યંત્રમાં, એ ન હોય તો વસ્ત્રમાં. તમે જે વસ્ત્ર રાખ્યું હોય, શાલ કે ઉપવસ્ત્ર આદિ રાખ્યું હોય, એ મારી માનું સ્વરૂપ છે જગદંબાનું, એમાં માનો. અને અથવા હૃદય કમળમાં કરુણાપૂર્ણ યુવાવસ્થાવાળા અભય અને વરને અને પાશને ધારણ કરનારા, કે જેણે પોતાના હાથમાં અભય અને પાશ રાખેલા છે, એવી ભગવતીના રૂપનું ધ્યાન કરો. રૂપ ધ્યાન કરો ભાઈ, ભગવતીના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરો. અને એટલે આપણે ત્યાં તમે જો ખાસ કરીને મૂર્તિ હોય અને અથવા તો કોઈ ચિત્ર તમે જોયું હોય, ભગવતીનું ચિત્ર સ્વરૂપ હોય, ચિત્રજી હોય, તો ચિત્રજીને વારે વારે ધારીને જોયા કરો. વારે વારે નિહાળ્યા જ કરો. એમને કંઈ આપણે છબીઓ નથી રાખતા ઘરમાં. તમારા ઘરમાં તમે છબી રાખો છો, શું કામ રાખો છો? તમે જો આપણે ત્યાં જૂની પરંપરા છે કે તમે જેવો પ્રવેશ કરો ને ઘરમાં એટલે તમને તરત સામે છબી દેખાય ભગવાનની. આમ લાઈનબદ્ધ છબીઓ જૂના સમયમાં જૂના મકાનોમાં તમે જુઓ ને એવી જ વ્યવસ્થા કે જેવો આમ ઉમરામાં અંદર આવો ને તમે ડેલીમાં સામે સીધી છબીઓ દેખાય. શું કામ? બહારથી ગંદા વિચારો લઈને તમે પ્રવેશ કર્યો હોય અને તમને મંગલમય રૂપના દર્શન થાય ભગવાનના કે ભગવતીના, તમારા એ વિચારોનો, ગંદા વિચારો નષ્ટ થઈ જાય. એટલે આપણે ત્યાં પરંપરા રાખવામાં આવી છે. આજે તો તમે જાઓ બીજાના મકાનમાં તો તમને ક્યાંય ભગવાનની છબી નહીં દેખાય. કરુણા છે. ભગવતીના રૂપને નિહાળો તમે, તમને જોવું ગમશે. પછી જે કોઈ તમારા ઇષ્ટ હોય અને એનો જો ફોટો તમને દેખાય, છબી દેખાય, તમારા ભાવ બદલાઈ જશે, તમારા વિચારો બદલાઈ જશે, તમારી વૃત્તિઓ બદલાઈ જશે. તો આ બધું બહુ જરૂરી છે.
અને આની સૂક્ષ્મ ઇફેક્ટ થાય છે, સૂક્ષ્મ અસરો થાય છે. તમે જે પૂજા કરો છો ને ભાઈ, એની બધી અસરો સૂક્ષ્મ હોય છે. એ નરી આંખે દેખાય નહીં, પણ કાલાંતરે એનો તમને અનુભવ થાય છે. તો બહુ જરૂરી છે આ. પછી આમાં કહે છે આ બધી બાહ્ય પૂજા. હવે અંતર પૂજા શું છે? આભ્યંતર પૂજા છે. આભ્યંતર પૂજામાં અધિકાર સિદ્ધ તમારો થાય એટલે બાહ્ય પૂજા છોડી દેવી. બાહ્ય પૂજા કરવાની પછી જરૂર નથી. હવે આમાં વર્ણન છે આભ્યંતર પૂજામાં શું કરવું. સવારમાં વહેલા ઉઠી કુંડલીની શક્તિનું સ્મરણ કરવું. કુંડલીની શક્તિનું મેં આજે સવારમાં વર્ણન કરેલું, 6 ચક્રોનું. અને એ કુંડલીની સર્પિણી છે, મૂલાધાર ચક્રને 3.5 આટા વાઢી પોતાના પૂંછડાને મુખમાં દબાવી અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં પડેલી છે. ભગવતી જગદંબા અહીંથી આ વાત લખે છે, વર્ણન કરે છે. સવારમાં વહેલા પ્રકાશમાના પ્રથમે પ્રયાણે પ્રતિપ્રયાણેપ્યમૃતાયમાનં અંતઃપદમ વ્યામનુસંચરન્તો માનંદરૂપા અબલા પ્રબધ્યે વ્યાત્યેવ તશિવા મધ્યે સચ્ચિદાનંદરૂપિણીં માં ધ્યાયેન્દે શોચામિ ક્રિયા સર્વા સમાપયે. મૂલાધારે હંકારં ચ હૃદયે ચ રકારં ભ્રુમધ્યે તદ વિકારં હીકારં મસ્તકે અનસે. તો કુંડલીની શક્તિનું સ્મરણ કરવાનું કહ્યું છે આ મંત્રોમાં. કઈ રીતે કરવું? તો इसमें लिखा है कि प्रथम प्रयाणना समय चैतन्य स्वरूपा प्रकाश रूप आनंद रूप અમૃતથી ભરેલી આ સુષુમ્ણા નાડીરૂપ માર્ગમાં, ઈડા પિંગલાને વચ્ચેનો માર્ગ સુષુમ્ણા, એ સુષુમ્ણા નાડીના માર્ગમાં એનો જે પ્રવેશ થાય છે આવજા કરતી, આમાં આપ શક્તિવાળી, આમાં આપ આનંદવાળી, એ મૂલાધારથી શરૂ કરીને ઉપર આજ્ઞામાં પહોંચે, ત્યાંથી ફરી પાછી નીચે આવે. આ પ્રકારે આવજા કરી રહેલી ભગવતી કુંડલીની શક્તિનું હું શરણ લઉં છું, હું એનું ધ્યાન કરું છું. કુંડલીની શક્તિ એ ભગવતીનું પ્રકાશમાન સ્વરૂપ છે. આ યોગિક પ્રક્રિયા છે. દેખો, યોગ અને તંત્ર સાથે સીધો સંબંધ છે. યોગ અને તંત્ર એ સંબંધિત છે. ભક્તિ અને જ્ઞાન સંબંધિત છે. જ્ઞાન અને ભક્તિ સાથે સંબંધ છે અને યોગ અને તંત્ર માર્ગ સાથે સંબંધ છે. એટલે યોગિક પ્રક્રિયામાં તંત્ર બહુ જરૂરી માનવામાં આવ્યું છે. પછી લખ્યું છે આમાં કે આ રીતે કુંડલીની આવજા કરે છે, હું એનું ધ્યાન કરું છું અને મારા આજ્ઞા ચક્રમાં એની ઉપર કૈલાસ, એની ઉપર સહસ્ત્રાર, એ સહસ્ત્રાર ચક્રમાં 1000 આરાવાળું જે ચક્ર છે એ ચક્રમાં પંચ પ્રેતાસના ભગવતી જગદંબા બિરાજીત છે, હું એનું ધ્યાન કરું છું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઈશ્વર અને સદાશિવ, આ 5 એના આસનના પાયા છે. ભગવતી બાલા ત્રિપુર સુંદરી જ્યાં બિરાજે છે જે આસન ઉપર, એ આસન છે ને સદાશિવાકાર આસન છે. શંકર કેવા દેખાય છે એ આકારનું આસન છે. એના ઉપર ભગવતી બાલા ત્રિપુર સુંદરી બિરાજે છે અને એ આખું આસન છે એના 5 પાયા છે. એ પંચપ્રેત કહેવાય એને, પંચપ્રેત. આ 5 છે ને મા પાસે પ્રેત જેવા થઈ ગયા છે. એ માના આસનના પાયા બન્યા છે. કોણ? તો કે બ્રહ્મા. એક પાયો બ્રહ્મા, બીજો વિષ્ણુ, ત્રીજો રુદ્ર, ચોથો ઈશ્વર અને 5મો સદાશિવ. આને પંચપ્રેત કહેવાય છે. તો એ તે પંચ મહાપ્રેતા પાદમૂલે મમ સ્થિતા, મારા આસનના એ પાદમૂલમાં સ્થિર છે. આ રીતે ભાવના કરવી. पंचभूतात्मका ये ते पंचावस्थात्मता अपि. और इस प्रकार इसमें लिखा है कि આ બધા 5 કોણ છે? તો કે પંચભૂતોના અધિપતિ છે. 5 પંચભૂતના અધિપતિ ગણવામાં આવ્યા છે. તો આ રીતે અહીં ભગવતી જગદંબા બિરાજીત છે. આ જે ધ્યાનની પદ્ધતિ છે
એ માયા વિશિષ્ટ બ્રહ્મના ધ્યાનની પદ્ધતિ છે અને માયા વિશિષ્ટ બ્રહ્મ કહેવાય. અહીં આગળ કહે છે કે અહીં જે ભગવતી પંચપ્રેતાસના બિરાજે છે આસન ઉપર, એની મધ્યમાં સત, ચિત્ત અને આનંદ સ્વરૂપ એવું મારું ધ્યાન કરવું. હું કોણ છું? તો કે સચ્ચિદાનંદ રૂપ છું. જય સચ્ચિદાનંદ આપણે બોલીએ છીએ ને, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સત ચિત્ત આનંદ સ્વરૂપ છું. આની મેં વ્યાખ્યા કરી છે, જો તમને યાદ હોય તો શરૂઆતમાં. સત કોને કહેવાય, ચિદ કોને કહેવાય, આનંદ કોને કહેવાય. જો કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોય ને, એનો એક નિયમ છે કે શરૂઆતમાં કીધું હોય ને એ જ પાછું અંતમાં આવે. જે ઉપક્રમ હોય ને એ જ ઉપસંહાર હોય છે. ઉપક્રમ એટલે શરૂઆતમાં કહ્યું હોય એને ઉપક્રમ કહેવાય વ્યાકરણની ભાષામાં, ઉપોદઘાત. અને અંતમાં કહે એને ઉપસંહાર કહેવાય. શરૂઆતમાં જે કહેવાયું હોય એ અંતમાં પાછું સ્મરણ કરવામાં આવે. શરૂઆતમાં સચ્ચિદાનંદની વ્યાખ્યા મેં કરી હતી, આપકો અગર યાદ હો તો. યાદ है? सत क्या है, चिद क्या है, आनंद क्या है, सब बताया था. सत क्या है? જેનો વિનાશ ન હોય, જે નિત્ય હોય, જે કાયમ રહે એવું હોય એને સત કહેવાય. જે કાયમ રહે, મટતું નથી ક્યારેય. સત એટલે આત્મા, સત એટલે ચૈતન્ય. અસત કોણ છે? શરીર અસત છે. આ ખોટી